I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికి శుభావందనములు. Grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus Christ. కృపా సమాధానములు మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కలుగును గాక. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today's topic is ఈ రోజు శుభ సందేశము why sometimes we face struggles and problems in our lives. కొన్ని సమయాల్లో మనం ఎందుకు సమస్యలు అనేది ఎదుర్కొంటున్నాము? Why we face the struggles in our life? మన జీవితంలో ఎందుకు సమస్యలు అనేది ఎదుర్కొంటున్నాము? Sometimes you may think about this. కొన్ని సమయాల్లో మనం ఈ విషయం గురించి Sometimes ఆలోచిస్తాం. you may feel why this problem only comes to me. కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం మనం ఈ సమస్యలు నాకే ఎందుకు వస్తున్నాయి? Why this struggle is coming to me? ఈ సమస్యలు ఎందుకు నాకే వస్తున్నాయని. Why this great disease is coming to me? ఎందుకు ఈ సమస్యలన్నీ యేసు ప్రభు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన్నారని. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, the Bible says the truth about this. పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది మనకు సత్యాన్ని. Whatever happens in your life, there is a great purpose of God in your life. నీ జీవితంలో దేవుడు ఏం చేసినా సరే అది ఒక ఉద్దేశం నిమిత్తమే జరుగుతుంది. Without purpose, nothing is happening. ఏ ఉద్దేశం లేకుండా నీ జీవితంలో ఏమీ జరగదు. Whatever it may be happening, అది ఏమి జరిగినా ఈ విషయంలో there is a purpose and plan of God. దేవుని సంకల్పం అని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. That's the Bible says. పరిశుద్ధ గ్రంథం అదే తెలియజేస్తుంది. Those who love God and everything for them happening for good. దేవుని సన్నిధిలో ఏంటంటే దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నది ఏంటంటే ఏం జరిగినా మన విషయమే మన కోసమే అని తెలుస్తుంది. When we are loving God, then whatever happens to us, it is for our good. దేవుడు మన గురించి ప్రేమించినట్టు తర్వాత మనం ఏం చేసినా సరే అది దేవుడు మన మంచి కోసమే చేశారు అని మనం అనుకోవాలి. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, if this is your question, ఈ దినము నీ ప్రశ్నార్థకం ఏంటంటే why this problem comes to me? ఈ సమస్యలు ఎందుకు నాకు వస్తున్నాయి? Why this disease is frightening me? ఈ సమస్య తర్వాత ఇవి ఏంటి అని నాకు వస్తున్నది అని. Remember, my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరిని ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. if you are facing problems, struggles, hardships, whatever may be in your life you are facing, but it doesn't matter, understand the truth, it is for your good only. God is allowing those things. నీ జీవితంలో ఏ సమస్యలు వచ్చినా ఏ ఒడిదుడుకులు వచ్చినా ఏంటి ఈ విధంగా వచ్చాయనేది నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో అది నీ మంచి కొరకు వచ్చిందని దేవుని పరంగా తెలుసుకోవాలి. When you read Ecclesiastes chapter 7 verse 14, there clearly mentioned in the Bible, see, in the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider, God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The Bible says God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him. Please read the scripture. సుఖదినమందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపత్తినమందు యోచించుము, తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగు దానిని నరులు తెలుసుకొనున్నట్లు దేవుడు సుఖ దుఃఖములను జతపరిచి ఉన్నాడు. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That means God has connected the happiness as well as the sufferings together. దేవుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది మంచి విషయాలు చెడు విషయాలు కూడా అవన్నీ మనం సరిసమానంగా దేవుని చూసుకోవాల్సింది. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సోదరుడా సోదరి, God has connected both things because just to change your life, just to help you, just for your good. My dear brothers and sisters, whatever may be happening in your life, the circumstances may come against you, the problems of storms of problems, the waves of problems, whatever it may be in your life, which coming against you, but it doesn't matter, because the God says, as long as we live in this world, as long as we live in this earth, problems will come, sufferings may come, struggles you may face, but still you will never fail in that, because God is there with you. Jesus is there with you. That's what the reason, even though the boat which was sailing in the sea, what happened? The storms are raised. The cyclone was raised. The waves are raised against that boat, but still the disciples reached their destination safely, because there is the great Jesus in the boat. My dear brothers and sisters, if great Jesus is in your boat,
then remember, your boat will never sink. It will go forward. It will reach your destiny. Even though the storms may come, even though problems may rise, even though the cyclone may rise, the storm may so big, your boat may be so small, but it doesn't matter if Jesus is in your side. If Jesus is in your boat, when Jesus is in your boat, the great victory will be yours. Great success will be yours. Nothing will be impossible in this world when great Jesus is on your side. Hallelujah. హల్లెలూయా. 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 సమస్యలు మన మేలు కోసమే. సమస్యలు, ఎందుకు ఈ సమస్య నాకే వచ్చింది, ఎందుకు ఈ దుఃఖం నాకే కలుగుతుంది, ఎందుకు ఈ బాధ నాకే వస్తుంది, ఎందుకే నాకు ఈ శ్రమ, నాకే ఎందుకు ఈ బాధ, నాకే ఎందుకు ఈ కష్టం అని అనుకుంటున్నావా? అయితే ప్రియమైన దేవుని పెట్టి గుర్తుపెట్టుకో, అది మేలు కోసమని మర్చిపోకు. బైబిల్ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి, దేవుని ప్రేమించే వారికి సమస్తము సమకూడి మేలు కొరకే జరుగుతుంది. ఈరోజు దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తివైతే, ఈరోజు దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తివైతే, ఈరోజు దేవుని ప్రేమించి ఆయనకి మొత్తం స్థానం నీ జీవితంలో ఇచ్చే వ్యక్తివైతే, నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితి ఎదురైనా, నీ జీవితంలో ఎటువంటి కష్టం ఎదురైనా, నీ జీవితంలో ఎటువంటి స్థితి ఎదురైనా నువ్వు భయపడే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనం సేవించుచున్న దేవుడు బలవంతుడు. హల్లెలూయా. శిష్యులు వెళ్ళే ధోనిలో తుఫాను కొట్టింది. శిష్యులు వెళ్ళే ధోనికి అలలు లేసాయి. ఆ సముద్రం లేచింది. భయంకరమైన పరిస్థితి ఎదురయ్యింది. ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, ఏం చేయాలో అర్థం లేని పరిస్థితి, అర్థం అవ్వలేని పరిస్థితి. కానీ వాళ్ళ దోణి మునిగిపోలేదు. ఆ శిష్యుల యొక్క దోణి ఆగిపోలేదు. శిష్యుల యొక్క దోణి ముందుకు సాగకుండా ఆ మధ్య సముద్రంలోనే అది మునిగిపోలేదు. కారణం ఏంటో తెలుసా? ఆ దోణిలో, ఆ దోణిను నడిపించే క్షేమంగా దరికి చేర్చి యేసుక్రీస్తులో ఉన్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే, నీ దోణిలో ప్రభు ఉన్నారా? నీ దోణిలో యేసు ఉంటే నీ దోణి ఎన్ని అలలు ఎదురొచ్చినా, నీ దోణికి ఎన్ని ఆ తుఫానులు ఎదురైనా, ఎంత కష్టం ఎదురైనా నీ దోణి మునగనే మునగదు, అది ఆగనే ఆగదు. కారణం ఏంటో తెలుసా? నీ దోణిలో దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు నీ గుండెని ఏసైకిచ్చి, నీ మనసును ఏసైకిచ్చి, ప్రభు నా మనసులోకి రా, నా జీవితంలోనికి రా, నా బ్రతుకులోనికి రా అని అడగగలిగితే, నీ జీవితం ఆయన చేతును పెట్టగలిగితే, గొప్ప మహత్కార్యాలు నీతో చేయించి మాత్రమే కాదు, నీ యొక్క దోణిను సజీవ లెక్కల ముందుకు దేవుడు తీసుకెళ్ళబోతున్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, great success and victory will follow you when great Jesus is in your heart. If there is a place, if you follow Jesus, then remember, success, victory will automatically follow you. Nothing in this world has power to stop your success when God is on your side. Praise the Lord. Hallelujah. 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 May God bless you. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇంత గొప్ప కార్యము చేసినాడు, ఎర్ర సంద్రమునే చీల్చినాడు.